Hello friends, welcome to Race. So today is in our news analysis, we are going to see this. This is come in business line yesterday. Okay, it is about US Fed rate hike fear. Fed means US Federal Reserve. It is the Central Bank of United States of America. Okay, so markets spooked. First language part of it we'll see. Then we'll go into the financial part later. We'll see. Okay. Markets spooked. What do you mean by spooked? It is on the edge. Markets are frightened. Markets are frightened. That's the meaning of word spook. Then crash. What is crash? So we are saying vehicles crash. So it is falling down. Then roiling markets. Roiling markets means move in different directions. It is directionless. Okay, that's the meaning of word roiling. So the American spelling will be R-A-I-L. This is a British English. Okay. Then spike. What do you mean by spike? Sudden increase is called a spike. Then tremors. What do you mean by tremors? Tremors means by earthquake varudhe தூக்கி போடுது இல்லையா, அதுதான் நம்ம we call as the tremors. Okay, sudden change, jolt, we call it a jolt, we call it tremors. Okay. Then dump equity. Dump means நம்ம வேண்டாதெல்லாம் குப்பை தொட்டியில் போடுறோம் இல்லையா, அது மாதிரி டம்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி thrown into the waste basket. அது மாதிரி they are dumping equity. Equity means equity shares. Then basis points. Basis points means 1/100th of a point. That's 0.01. Then tail spin. What do you mean by tail spin? See, ஒரு ஏரோப்ளைன் கீழே விழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் அது டெயில் பார்ட் ஆஃப் இட் பயங்கரமாக சுத்தம். ஹெட் பார்ட் ஆஃப் இட்டை விட டெயில் பார்ட் ஆஃப் இட். பிளேன் கிராஷ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மேலேருந்து கீழே விழுதுன்னா டெயில் பார்ட் ஆஃப் இட் வில் மூவ் இன் அ சர்க்குலர் டைரக்ஷன். ஸோ அதை தான் வந்து டெயில் ஸ்பின்னா கீழே உழுவுறது. ஒரு இது வந்து கிராஷ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஏற்படக்கூடிய ஒரு மூமெண்ட்டை வந்து டெயில் ஸ்பின் ஆகும். டெயில் இதுலேருந்து நம்ம சில வேர்ட்ஸ் டெரிவேட்டிவ். டெயில் விண்ட். இப்போ நம்ம ஒரு டைரக்ஷனில் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் நம்ம ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு வைங்க. அப்புறம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் காற்று அடிக்குது அப்படின்னா வி கால் இட் டெயில் விண்ட். ஓகே, இப்போ இதே வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் காற்று அடிக்குது அப்படின்னா வி கால் இஸ் அ ஹெட் விண்டு. ஹெட் விண்டு நமக்கு எகென்ஸ்டாக இருக்கும். டெயில் விண்டு நம்ம புஷ் பண்ணோம். அது வந்து நம்மளுடைய மூவ்மெண்ட்டை தடுக்கும், நம்முடைய ஸ்பீடை குறைக்கும். ஓகே, these are some of the words. Okay, the language part of it. ஏன்னா நான் நேற்று சொன்னேன் உங்களுக்கு, நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் நம்ம பார்க்குறப்ப லாங்குவேஜ் அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆர் ட்வின் பெனிஃபிட்ஸ். இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி அண்ட் ஆல்சோ யுவர் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஃப்ரம் அவர் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஃப்ரம் financial awareness, banking awareness, economic awareness. So all this has been increasing because of reading newspapers. Okay, so if you are appearing for a competitive exams, newspaper reading is a must. Without reading newspapers, it is very difficult to clear the exam, because here your language is improved, you are being tested for your language proficiency and your awareness, general awareness, financial awareness, economic awareness, marketing awareness, all these are being tested. Okay, so it is the easiest and best way, reading newspapers. Okay, so that's why we are giving importance for this newspaper analysis. Okay, now let's get into the financial or economic point of view. So US Federal Reserves, they have increased recently and again they are going to increase. US Federal Reserve is US central bank. So they are in charge for the monetary policy. Monetary policy main aim is to control inflation. So இப்போ யூஎஸில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. 40 இயர்ஸில் இல்லாத ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் இப்போ இருக்குது. ஸோ அதனால் தே ஆர் இன்க்ரீஸிங். இப்போ நம்ம கூட இப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நம்ம இந்தியாவிலையும் தே ஹவ் இன்க்ரீஸ். ரீசன்ட்லி தே ஹவ் இன்க்ரீஸ் த ரெப்போ ரேட். யூ மைட் பி அவேர் ஆஃப். Okay, and again they are going to increase. There are indications that they are going to again increase, because inflation still it is very high. It is more than 7%. Okay, so US Federal Reserve, they are going to increase the interest rates. So what will happen in that case? So the funds will flow from equity to bonds. Equity is the shares. Shares la equity palla invest பண்றவங்க எல்லாரும் they will move to bonds, because bonds are a hedge against inflation. இன்ஃப்ளேஷனுக்கு எகெயின்ஸ்டாக உள்ள பெரிய பாதுகாப்பு பாண்ட்ஸ். பாண்ட் அப்படின்னா கடன் பத்திரங்கள். ஸோ கடன் பத்திரங்களில் நீங்கள் போடுறப்ப உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டுடைய செக்யூரிட்டி இருக்குது. கவர்மெண்ட் இஸ் ஆன் த பேக் ஆஃப் த பாண்ட்ஸ். ஓகே, தே சப்போர்ட் இட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ரீசனபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு கிடைக்குது. ஸோ சேஃப்டியும் இருக்குது, செக்யூரிட்டி இருக்குது, ப்ளஸ் இன்கமும் இருக்குது. ஸோ அதனால் பாண்டுக்கு எப்போ போவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அன்சர்டனிட்டி பீரியட். Because stock markets, they don't like uncertainty. If a lot of uncertainties are there. So, அதனால்
funds are flowing from equity market to bond market. ஸோ அதனால் யூஎஸ் ஃபெடரல் ரிசர்வ்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேருந்து ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே போகும். ஓகே, ஸோ எஃபிஐ நம்ம ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்தியாவில் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த லாஸ்ட் 2 months கிட்டத்தட்ட 50,000 crores இங்கேருந்து பணத்தை அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ஸில். அதனால் நம்ம மார்க்கெட்ஸ் ஆர் கமிங் டவுன். அது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, யூஎஸ்லேயும். ஓகே, ஸோ இப்போ அதை பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். மார்க்கெட்ஸ் புக், ருபி, ஈக்விட்டிஸ் கிராஷ் அண்ட் பாண்ட் ஈல்ட் சர்ச். ருபியினுடைய வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஓகே, 78.05 அதுதான் எஸ்டர்டே. ஸோ $1 ஈக்குவல் டு, என்ன டாலரோட தான் அதை கம்பேர் பண்ணுறோம். $1 ஈக்குவல் டு 78.05 இப்போ இருக்குது. அதுவும் குறைஞ்சிச்சு. அதாவது ருபி வேல்யூ குறைஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, $1 முதல்ல $76 இருந்ததுக்கு இப்போ $78 கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அப்போ வேல்யூ குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, 76லேருந்து 78 கூடியிருக்குன்னு நம்ம நினச்சிடக்கூடாது. வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு. முதல்ல $1 வாங்குறதுக்கு $76 கொடுத்தா போதும் 1 வீக் பேக்கு. இப்போ $78 கொடுக்கணும். ஸோ வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஈக்விட்டினா ஷேர்ஸ், ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ரெண்டுமே கிராஷ் ஆகுது. பாண்ட் ஈல்ட்ஸ் சர்ச். பாண்டுனா கடன் பத்திரங்களினுடைய வருமானம் கூடுது. ஓகே, எப்போவுமே இது ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ். ஓகே, இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனில் இருக்கும். ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ஸு மேலே போச்சுன்னா பாண்ட் மார்க்கெட் கீழே வரும். ஈக்விட்டி மார்க்கெட் கீழே வந்ததுன்னா பாண்ட் மார்க்கெட்டை மேலே போகும். ஸோ சர்ஜ் அப்படின்னா மேலே போகிறது. ஓகே, ஸோ அன்சர்டனிட்டி ஓவர் இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ், சைனாஸ் கோவிட் லாக்டவுன், ஜியோபொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் ராயிலிங் த மார்க்கெட்ஸ். ராயிலிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு uncertain movement, in a directionless movement. Inflation worries in US, the possibility of aggressive rate hikes by the Fed and spike in US bond yields to 4-year highs sparked a global sell-off in equity. So worldwide எல்லா மார்க்கெட்ஸ்லையும் they are selling off. Dow Jones இது இண்டஸ்ட்ரியல் ஆவரேஜ்னு சொல்கிறது. யூஎஸ்னுடைய இண்டெக்ஸ், நம்ம ஊரில் பிஎஸ்சி சென்சிட்டிவ் இண்டெக்ஸ், என்எஸ்சி சென்சிட்டிவ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி யூஎஸில் வந்து Dow Jones இண்டஸ்ட்ரியல் ஆவரேஜ் அப்படின்னா எல்லா கம்பெனிஸுடைய ஷேர்ஸும் அதில் அதனுடைய காம்பனன்ட்ஸ் அது -13%. ஓகே, நாஸ்டாக் ஆல்சோ யூஎஸ் இண்டெக்ஸு, பட் இது வந்து மோஸ்ட்லி டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸ். இது காம்ப்ரஹென்சிவ் ஸ்டாக்ஸ், ஆல் ஸ்டாக்ஸ். இது டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸ். -27. சென்செக்ஸ் -9. நிஃப்டி நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு அதனுடைய இண்டெக்ஸ் வந்து நிஃப்டின்னு சொல்கிறது. பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சென்செக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. ஜப்பான் அதனுடைய இண்டெக்ஸ் நிக்கி அப்படின்னு சொல்கிறது -6. ஜெர்மனி -15. ஃபுட்சி அகெயின் இட் இஸ் யூஎஸ் இண்டெக்ஸ் -2. பிரேசில் அது அதிகமான மாற்றம் இல்லை, 0.63, கொஞ்சம் ஓரளவு ஸ்டேபிளாக இருக்குது. அண்ட் ரஷ்யா -39 ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்டட். சைனா -15. ரஷ்யா ஏன் -39 இருக்குது? பிகாஸ் உக்ரைன் வார் அண்ட் கான்சிக்வெண்ட் சாங்ஷன்ஸ். யூஎஸ் அண்ட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் they have imposed sanctions on Russia. So Sensex and Nifty crashed to 2.7%. Okay, total இருந்து 2.7% குறைஞ்சிருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி நிஃப்டியும் குறைஞ்சிருக்கு. FPS continue to dump equity. FPS னா முதல்ல சொன்னேன், ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ். ஓகே, ஜிசெக் ஈல்டு அப்படின்னா, ஜிசெக் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ், ட்ரெஷரி பில்ஸ், பாண்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து வி கால் இட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் ஜிசெக். ஜிசெக் ஈல்ட்ஸ் அதனுடைய வருமானம் ஜம்ப்டுனா மேலே போயிருக்கு. ஓகே, நான் முதல்ல சொன்னேன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு கீழே வரப்போ பாண்ட் மார்க்கெட்டை மேலே போகும். பாண்ட் மார்க்கெட் வந்து ஜிசெக் தான், கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். க்ளோசிங் 7.6%, 8 basis points. Basis pointsனா முதல்ல சொன்னேன் 0.01. ஓகே, ஒரு ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் ஆன் ஃபியர்ஸ் த யூஎஸ் ஃபெடரல் வில் கோ ஃபார் அக்ரெசிவ் ரேட் ஹைக்ஸ் டு டேம் இன்ஃப்ளேஷன். டேம் இன்ஃப்ளேஷனா இன்ஃப்ளேஷனை குறைக்கிறது. ஓகே, நம்ம சொல்லலாம் எலஃபண்ட் இஸ் பீங் டேம்டு. ஓகே, காட்டில் இருக்கிற யானையை வைல்டு எலஃபண்ட்னு சொல்லுவோம். நம்ம வீட்டில் கோயிலில் இருக்கிற யானையை நாட்டுப்புறத்தில் இருக்கிறத டேம்டு எலஃபண்ட் சொல்லுவோம். ஓகே, அது மாதிரி இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. ஓகே, ஸோ எதுக்காக கட்டுப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா, இந்த மானிட்டரி பாலிசியினுடைய மெயின் எய்மே வந்து டு கண்ட்ரோல் இன்ஃப்ளேஷன். ஓகே, ஸோ மணி சப்ளையை அது கண்ட்ரோல் பண்ணும். பிகாஸ் மணி சப்ளை அதிகமாக இருந்தால் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருக்கும், மணி சப்ளை குறைஞ்சால் இன்ஃப்ளேஷன் குறையும். பட் அதே சமயத்தில் மணி சப்ளை ஓவராகவும் குறைக்க முடியாது. ஏன்னா அப்போ மணி சப்ளை இல்லை அப்படின்னா புதுசாக இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்க முடியாது. பிஸ்னஸ்க்கு அவங்களுக்கு கேபிட்டலுக்கு, ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்படும். அதனால் ஓவராகவும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனால் ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாதிரி தான் அதை பண்ண முடியும். மணி சப்ளை ஓவராகவும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ஓவராகவும் ஃப்ரீ பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ ரைசிங் பாண்ட் ஈல்ட்ஸு அதிகமாக ஆக மக்கள் எல்லாமே ஈக்விட்டியிலேருந்து பாண்டுக்கு போகிறாங்க. ஏன்னா எதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க? பணம் வருமானம் வரணுங்கிறதுக்காக தானே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஈக்விட்டியில் வந்தால் என்ன, பாண்டில் வந்தால் என்ன? ஸோ அதனால் பாண்டில் போய் வருமானம் அதிகமாக வருதுன்னா எல்லாருமே ஃப்ரம் ஈக்விட்டியிலேருந்து பாண்டுக்கு போகிறாங்க. அண்ட் ஆல்வேஸ் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ஸ் தே டோன்ட் லைக் அன்சர்டனிட்டி. இப்போ லாட் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டிஸ் ஆர் தேர்.
ஸோ அதான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. லாட் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டிஸ். என்னென்ன uncertainties over the success of inflation control measures of central banks. Worldwide central banks இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு சில மெஷர்ஸ் எடுக்குது. பட் அது வந்து பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் ஆகலை. அதுதான் அன்சர்டனிட்டி. அண்ட் சைனாஸ் கோவிட் லாக்டவுன். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சைனாவில் வந்து கோவிட் கேசஸ் அதிகமானோன்னா லாக்டவுன் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, மெயின்லி இண்டஸ்ட்ரியல் சிட்டிஸ் எல்லாமே லாக்டவுன் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன்ஸு குறைஞ்சி போச்சு. அதனால் அவங்களோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ் குறைஞ்சி போச்சு. அதனால் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் குட்ஸ் இன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் யூஎஸ் குறைஞ்சி போச்சு. ஸோ அதனால் குட்ஸ் சப்ளை குறைஞ்சி போகிறதுனால இன்ஃப்ளேஷன் கூடிரும். ஓகே, இப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ் கூட விலை கூட போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா சைனாலேருந்து இப்போ வரது குறைஞ்சி போச்சு. ஓகே, அண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ உங்களுக்கு தெரியும். என்ன ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ? யுக்ரைன் வார்னால வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ். ஓகே, ஏன்னா மெயினாக இட் இஸ் அ கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் ரஷ்யா அண்ட் NATO countries. Okay, North Atlantic Treaty Organization, mainly US and Western Europe. So இந்த countries எல்லாம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு அலையன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. Ukraine wanted to join that NATO. Russia they didn't want it because அவங்களுடைய பார்டர்ஸில் இப்போ NATO forces வந்து நிற்பாங்க. அவங்களுடைய செக்யூரிட்டி இஸ் threatened. ஸோ அதனால தான் அவங்க they went into war with Ukraine. அவங்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க, யுக்ரைன் கேட்கல. அதனால தான் அவங்க they went into war. ஓகே, ஸோ இப்போ அதனால் இப்போ வெஸ்டர்ன் யூரோப்பு சாங்ஷன்ஸ், ஓகே, தடைகள் சில போட்டிருக்காங்க. ரஷ்யாவிலேருந்து ஆயில் அதிகமாக யாரும் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ரஷ்யா ஒன் ஆஃப் த லார்ஜ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் ஆயில். ஸோ ரஷ்யன் ஆயிலை யாரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நம்ம கூட ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க வேர்ல்டு வைடாக. பட் ரஷ்யன் ஆயில் இல்லாமல் வெஸ்டர்ன் யூரோப் கேனாட் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ரஷ்யனுடைய ஆயிலும் கேஸும் வெஸ்டர்ன் யூரோப்புக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஸ்டில் தே ஆர் இம்போர்ட்டிங். அதனால தான் நம்மளுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் கூட சொல்லியிருக்காரு, எங்களை வந்து ரஷ்யன் ஆயிலை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க, ஆனால் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. ஓகே, ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்ஸு, அதனால் வந்து ஆயில் ப்ரைஸ் வந்து $160 போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, இப்போ ரஃப்லி $142 இருக்குது. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி $102 இருந்தது. பிகாஸ் ஆஃப் த வார் $142 போய் இப்போ 160 வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ அப்போ ஆயில் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும்? இப்போ நம்ம ஊர்லேயே பார்த்துருவோம், பெட்ரோல் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும்? எல்லா ப்ரைஸ், கத்திரிக்காய் விலை ஏறுது, தக்காளி விலை ஏறுது. ஏன்? அது வர்றது மூவ்மெண்ட்டு லாரியில் தான் வருது. லாரிக்கு ஃபியூவலில் போடணும். ஃபியூல் ப்ரைஸ் கொடுங்குறப்ப அவங்க வாடகை அதிகமாக கேட்குறாங்க. அப்போ வியாபாரிங்க அதில் கத்திரிக்காய் தக்காளி விலையை கூட்டிடுறாங்க. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி அது மட்டும் இல்லை, எல்லா பொருள்களுடைய விலையும் கமாடிட்டி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஃபியூல் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால். ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட்டு. ஸோ நிஃப்டி ஃபாலிங் டு 14,200க்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ 15,000 இப்போ இருக்குது. இன்னொரு 1000 பாயிண்ட்ஸ் விழுவும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இது அகைன் யூஎஸ் ட்ரெஷரி ஈல்டை அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. ட்ரெஷரிங்கிறது கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ், ட்ரெஷரி பில்ஸு, அதை தான் அவங்க பற்றி பேசுகிறாங்க. ஓகே, இது கவர்மெண்ட் பாண்டு ஈல்டை பற்றி போகுது. ஈல்டு பாருங்கள் கூடிக்கிட்டே போகுது. 7.6 வந்து போய் நிற்குது. இது நம்ம மேலே சொல்லிட்டோம். நிஃப்டி கெய்னர்ஸுங்க. நிஃப்டிங்கிறது நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் என்னென்ன ஷேர்ஸ்? நெஸ்லே ஷேர்ஸு 0.49% இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. பஜாஜ் ஆட்டோ 0.08, வெரி மார்ஜினல் இன்க்ரீஸ். பட் லூசர்ஸ் நிறையா. பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் -6.74%, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் 5.21, டாடா மோட்டார்ஸ் 5.03. ஸோ இந்த மாதிரி லூசர்ஸ் ஆர் மோர். ஸோ இது எல்லாமே இப்போ நெகட்டிவ் வியூ பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஏன் மார்க்கெட்டு, ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ஸ் கீழே உள்ளது, பாண்ட் மார்க்கெட் மேலே போகுது, அதை பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ கான்ட்ரா வியூ. கான்ட்ரா அப்படின்னா கான்ட்ரரி ஒப்பீனியன். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் மேட் ஆஃப் கான்ட்ரரி ஒப்பீனியன். இப்போ இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து 10,000 crores வந்து ட்ரேட் நடந்திருக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில். என்ன மீனிங் அப்படின்னா 5,000 crores some people have sold the shares. அந்த ஷேர்ஸை 5,000 crore ஷேர்ஸை some people have bought the shares. விற்கிறவங்க என்ன நினச்சி விற்கிறாங்க? இதுதான் ஃபுல்லி ப்ரைஸ், இதுக்கு மேலே ப்ரைஸ் மேலே போகாது, கீழே இறங்கும் அப்படின்னு நினச்சி அவங்க விற்கிறாங்க. வாங்குறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? இன்னும் மேலே போகும். ஓகே, இன்னும் ஸ்டில் இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ இஸ் தேர் இன் த ஷேர்ஸ், மார்க்கெட் மேலே போகும். ஸோ மார்க்கெட் மேலே போகிறது, ஷேர் ப்ரைஸ் மேலே போகிறது, கீழே வரதுக்குலாம் there are a lot of factors. ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ், டெக்னிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ், டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ், அது ஒரு செப்பரேட் ஸ்டடி. இட் இஸ் அபவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, சரி. ஸோ கான்ட்ரரி ஒப்பீனியன், ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் மேட் ஆஃப் கான்ட்ரரி ஒப்பீனியன். மார்க்கெட் மேலே தான் போகும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறாங்க இல்லையா, they are called bulls. அந்த மாதிரி மார்க்கெட் மேலே போச்சது புல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மார்க்கெட் கீழே வரும்னு நினச்சி விற்கிறாங்க இல்லையா, they are called bears, bear market. இந்த மார்க்கெட்ஸ் ஆர் மேட் பை புல்ஸ் அண்ட் பேர்ஸ். இப்போ நீங்கள் பாம்பே ஸ்டாக் மார்க்கெட் நம்ம நியூஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு காமிச்சிட்டு அடுத்தாப்புல அந்த மார்க்கெட் பில்டிங்கு கீழே ஒரு ஸ்டாச்சு காமிப்பாங்க. ஒரு எருதும் ஒரு கரடியும் சண்டை போடுது. அது புல் அண்ட் பேர். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃபைட்டிங். ஸோ த மார்க்கெட் இஸ் அ ஃபைட் பிட்வீன் த புல்ஸ் அண்ட் பேர்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே கான்ட்ரா வியூ. ராகுல் அரோரா அவர் ஒரு சிஇஓ, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் கன்சர்னுடைய சிஇஓ, சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர். அவர் ஒரு மாதிரி ஒப்பீனியன் சொல்கிறார். என்ன அப்படின்னா, தெர் இஸ் டூ மச் ஆஃப் பெசிமிசம். பெசிமிசம்னா என்ன? மோசமான விளைவுகள் தான் வரப்போகுது அப்படின்னு பண்ணுறது இஸ் கால்ட் பெசிமிசம். ஓகே,
ஓகே, ஆப்டிமிசம்னா நல்ல பிரைட் நல்ல விளைவுகள் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறது ஆப்டிமிசம். இல்லை மோசமான விளைவுகள் வருது பெசிமிசம். ஸோ இப்போ பெசிமிசம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, தேவையில்லாத அளவுக்கு இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் மேலே போகிறதுக்கு பல ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம். அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் கார்பரேட் ஏர்னிங்ஸ். கார்பரேட்னா கம்பெனியினுடைய ஏர்னிங்ஸும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் மார்க்கெட்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ கார்பரேட் ஏர்னிங்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அதனால் பயப்படுற அளவுக்கு இங்கே ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ இந்த அளவுக்கு பெசிமிசம் தேவையில்லை. ஸோ த இஸ் அன் ஆப்டிமிஸ்ட். அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, கார்பரேட் ஏர்னிங்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுனால ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ஸு மேலே போகும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார். அது மட்டும் இல்லை, ரிசர்வ் பேங்க்கும் சொல்லியிருக்கு இன்ஃப்ளேஷன் வில் கூல் அப்படின்னு ஆர்பிஐயும் சொல்லியிருக்கு. அது ஃபேக்ட் தான். ஏன்னா இப்போ 7.7 இருந்தது, இப்போ 7.04க்கு குறைஞ்சிருக்கு லாஸ்ட் குவார்ட்டரில். அது ஃபேக்ட் தான். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் குறையும். அது மட்டும் இல்லை, இந்தியா இஸ் ஜஸ்ட் 18 months அவே ஃப்ரம் ஜென்ரல் எலெக்ஷன்ஸ். ஸோ ஜென்ரல் எலெக்ஷன்ஸுக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ ஜென்ரல் எலெக்ஷன் நடந்தது அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, பணத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? மாநாடு போடுறது, கட்சி ஊர்வலம் நடத்துறது, போஸ்டர் ஓட்டுறது, பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ், எல்லாம் கவர்மெண்ட் இஸ் பார்ட்டிஸ், ஆல் த பார்ட்டிஸ், போத் த ரூலிங் பார்ட்டி ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி, தேர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட். ஓகே, ஸோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும், மக்கள் கையில் பணம் நிறையா இருக்கும். மக்கள் கையில் பணம் நிறையா இருந்தால் என்ன ஆகும், அவங்க பொருள்களை போய் வாங்குவாங்க. வாங்குவாங்கன்னா என்ன, இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையா சேல் ஆகும். அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு வந்து சேல்ஸ் அதிகமாகும், ப்ராஃபிட்ஸ் அதிகமாகும். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஃபேக்டர், மார்க்கெட் மேலே போகிறதுக்கு ஒரு ப்ளஸ் ஃபேக்டர். ஏன்னா மணி சப்ளை அதிகமாகிறதுனால பொருள் அதிகமாக வாங்கப்படுது, சேல்ஸ் அதிகரிக்குது, அதனால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தே ஆர் கோயிங் டு ஃப்ளரிஷ். ஸோ அது ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபேக்டராக அவர் சொல்கிறாரு. ஓகே, ஸோ அதனால் இப்போ வந்து டவுன் ஸ்லைடு இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு, அதனால் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பெரிய அளவில் குறையாது. இட்ஸ் த ரைட் டைம் டு பை. சில ஷேர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியான விலைக்கு வந்திருக்குது, அதெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். ஸோ இட்ஸ் அ கான்ட்ரரி ஒப்பீனியன். இப்போ ஜென்ரலாக என்ன நடக்குது, பட் இவர் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஒப்பீனியனாக இவர் சொல்கிறார். ஓகே, சரி, இது வந்து நம்ம இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட், பாண்ட் மார்க்கெட்டை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்தது கரன்சி மார்க்கெட். கரன்சி மார்க்கெட்னா என்ன, இட்ஸ் அ ஃபாரின் கரன்சி மார்க்கெட். இந்தியன் கரன்சி, ருபீஸு, டாலர்ஸ். ஓகே, ஸோ அகெயின் இங்கேயும் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் பிளே இன் டு த மார்க்கெட். ஓகே, இப்போ டூ மச் ஆஃப் டாலர்ஸ் உள்ளே வந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும், டாலர் ப்ரைஸினுடைய விலை குறையும். ஓகே, சி இட் இஸ் அ பேசிக் எக்கனாமிக் லா, ப்ரைஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. ஓகே, இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு வந்து 80 லாரி லோடு தக்காளி வந்தது அப்படின்னா அவங்க வீட்டுக்கிட்ட தக்காளி விலை கிலோ 10 ரூபா கிடைக்கும். 60 லாரி தான் வந்ததுன்னா கிலோ 20 ரூபா, 40 லாரி வந்தால் கிலோ 40 ரூபா, 10 லாரி தான் வந்ததுன்னா 80 ரூபா. ஸோ ப்ரைஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. ஸோ கரன்சி மார்க்கெட்டில் டூ மச் ஆஃப் டாலர்ஸ் உள்ளே வந்தது அப்படின்னா டாலர் விலை குறையும். டூ மச் ஆஃப் டாலர்ஸ் வெளியில் போச்சு அப்படின்னா டாலர் விலை கூடும். ஓகே, ஸோ டாலர் விலை கூடுறதும் குறையிறதும் இல் கெட் ரிஃப்ளெக்டட் இன் டு த வேல்யூ ஆஃப் த ருபி. நம்ம ருபியினுடைய வேல்யூ வித் ரெஃபரன்ஸ் டு டாலர் எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுது அப்படின்னா, டாலர்னுடைய எவ்வளோ ஃப்ளோ உள்ளே வருது, இன்ஃப்ளோ அண்ட் அவுட் ஃப்ளோ. ஸோ டாலர் ஃப்ளோ கூடுறது குறையிறதுனால அதனுடைய ப்ரைஸ் கூட அல்ல குறையும். ஸோ இட் கெட் ரிஃப்ளெக்டட் இன் த வேல்யூ ஆஃப் த ருபி. ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த ருபி கூடிச்சு அல்ல குறைஞ்சதுன்னா யார் அஃபெக்ட் ஆவாங்க, இம்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ். ஓகே, 80% ஆஃப் த வேர்ல்ட் ட்ரேட் இஸ் டன் இன் US டாலர்ஸ். ஸோ அப்போ நம்ம இந்தியன் ருப்பியில் டீல் டாலர்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸில் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பாதிக்கப்படுவாங்க. ஓகே, ஒரு சாரருக்கு அது பெனிஃபிட்டாக இருக்கும், ஒரு சாரருக்கு அது அகென்ஸ்டாக இருக்கும், அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அகென்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ ஓவரால் அதை வந்து இம்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ரெண்டு பேருமே நமக்கு வேணும். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது எக்கானமியை பாதிக்கும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகும், ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டில் ப்ளே பண்ணும். அதுக்காக அது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் வச்சிருக்கு. அந்த ரிசர்வ்ஸை வச்சுக்கிட்டு டூ மச் ஆஃப் டாலர்ஸ் உள்ளே வந்ததுன்னா அது வாங்கும், டூ மச் ஆஃப் டாலர்ஸ் வெளியில் போச்சுன்னா அது விற்கும், டு ஸ்டெபிளைஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த டாலர். எதுக்காக அதை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அது இட் வில் கெட் ரிஃப்ளெக்டட் இன் த வேல்யூ ஆஃப் த ருபி. வேல்யூ ஆஃப் த ருபி குடிச்சு குறைச்சுன்னா இம்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட். ஸோ எக்கானமி கெட்ஸ் அஃபெக்டட். ஸோ தட் இஸ் அபவுட் த கரன்சி மார்க்கெட். இப்போ கரண்ட்டாக வந்து மார்க்கெட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு போகுது, ருபி வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு போகுது. 78.15 78.25 போய் கடைசியாக 78.05 போய் இப்போ முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் அபவுட் கரன்சி மார்க்கெட். ஹெவி ஆர்பிஐ இன்டர்வென்ஷன் சொல்கிறேன் இல்லையா, ஆர்பிஐ வந்து அவங்களுடைய ரிசர்வ்ஸை வச்சுக்கிட்டு தே play in the market. எதுக்கு, to stabilize the value of the rupee. ஏன்னா importers and exporters get affected. Next வந்து GSEC market. GSECனா again முதல்ல நம்ம சொன்னதான். GSEC market அப்படின்னா government securities market. The yield of the 10-year benchmark GSEC shuts up 8 basis points, close to 7.60. ஸோ முதல்ல நம்ம சொன்னதா ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன். GSECனா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ், தட் இஸ் ட்ரெஷரி பில்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ அந்த மார்க்கெட் வந்து இப்போ மேலே போய்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால் யூஎஸ் ரேட்டில் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகுது. அதை ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன். யூஎஸில் வந்து ஃபெடரல் ரேட் ஹைக், அதே மாதிரி தான் இந்தியாலையும் ரெப்போ ரேட்டாக ஹைக் பண்ண போகிறதா ஒரு பேச்சு அடிப்படுது. ஆல்ரெடி தே ஹைக்டு. ஓகே, அகெயின் தே ஆர் கோயிங் டு ஹைக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த காரணத்தினால ஜிசெக்கினுடைய பாண்டு, ட்ரெஷரி பில்லு பாண்டினுடைய ப்ரைஸஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. தட் ஆல்சோ ஹஸ் அ நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆன் த ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஓகே,
அடுத்த FPIs pull out 50,000 crores. FPIனா ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ். ஓகே, ஃபாரின்லேருந்து நமக்கு வர்றது ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஒன்று ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் FDI. இப்போ இங்கே காட்டாங்குளத்தூரில் ஃபோர்டு ஃபேக்ட்ரி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க டாலர்ஸை கேபிட்டலாக கொண்டு வந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தட்ஸ் கால்ட் FDI. ஸோ ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு இங்கே கொண்டு வந்து பணத்தை போட்டு நம்ம மார்க்கெட்டில் ஷேர்ஸாக வாங்குறாங்க. ஓகே, வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அங்கே பாண்ட் மார்க்கெட் மேலே போகிறதுனால அங்கே போய் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இதை விட அங்கே இன்கம் அதிகமாக வரும்னு சொல்லி இங்கேருந்து பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அவங்க கிட்டத்தட்ட 50,000 crores ஸ்டாக்ஸை விற்றுருக்குறாங்க லாஸ்ட் 2 months. ஸோ அதனால் மார்க்கெட் இஸ் கம்மிங் டவுன். ஓகே, அடுத்தது கமாடிட்டிஸ் மார்க்கெட். கமாடிட்டினா என்ன? இப்போ நம்ம ஷேர்ஸ் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்னு சொல்லலாம். கமாடிட்டிஸ்னால் கோல்டு, ஸ்டீலு, அதர் கமாடிட்டிஸ். ஓகே, ஈவன் ஆயில். ஓகே, நம்ம புழங்குற பொருள்கள், இந்த பொருள்கள்லேயும் நம்ம பையிங் அண்ட் செல்லிங் இருக்காது. அதுக்கு தனியாக எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது. இப்போ MCX எக்ஸ்சேஞ்ச், மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ அந்த மார்க்கெட்லேயும் வந்து ராயல் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்டு, டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸில் மூவ்மெண்ட் இருக்குது. இட் இஸ் என்ன ஒரு ஸ்டேபிள் பொசிஷனில் இருக்குது, அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது. இட் இஸ் ஆல்சோ கமிங் டவுன். ஓகே, ஸோ ஓவராலாக என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சில டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடக்குது. என்ன, யுக்ரைன் வார் நடக்குது, யூஎஸில் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகரிக்குது இதனுடைய எஃபெக்ட்னால. ஸோ அதனால் பாண்ட் மார்க்கெட் மேலே போகுது. பாண்ட் மார்க்கெட் மேலே போகிறதுனால ஸ்டாக் மார்க்கெட் கீழே விழுது. ஸ்டாக் மார்க்கெட் கீழே விழுது. வேர்ல்டு வைடாக இப்போ நம்ம வேறு என்ன குளோபலைஸ்டு வேர்ல்டு, ஒரு மார்க்கெட்டில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கம் பல மார்க்கெட்டில் பாதிக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பற்றி இவங்க பேசுகிறாங்க. ஸ்டாக் மார்க்கெட், பாண்ட் மார்க்கெட் ப்ளஸ் கான்ட்ராவியூ ஆப்போசிட் ஒப்பீனியன், அதை பற்றியும் சொல்கிறோம். GSEC மார்க்கெட் அண்ட் கரன்சி மார்க்கெட், இது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த நியூஸ் ஐட்டத்தில் இவ்வளோ இருக்குது. ஸோ இதில் நான் முதலே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண லாங்குவேஜ். ஓகே, என்னென்னா பார்த்தோம். ஓகே, டம்ப்பு, பேசிஸ் பாயிண்ட்டு. ஓகே, ஸ்பூக்குனா என்ன, டெயில் ஸ்பின்னு, டெயில் விண்டு, கிராஷை வந்து டேங்க்னு சொல்லலாம், டேங்க்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாமே லாங்குவேஜ் அஸ்பெக்ட் ஆஃப் இட். ஸோ நம்ம நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸில் 2 மெயினாக பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து லாங்குவேஜ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ரெண்டாவது ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ப்ளஸ் மார்க்கெட், ஃபினான்ஷியல் அவேர்னஸ், எக்கனாமிக் அவேர்னஸ், இது எல்லாத்தையுமே பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஒரு நியூஸ் ஐட்டத்தில் இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒன்று லாங்குவேஜ் ஆஸ்பெக்டில், அண்ட் எக்கனாமிக் அவேர்னஸ், ஃபினான்ஷியல் அவேர்னஸ் அண்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றியும் பார்த்தோம். பாண்ட் மார்க்கெட்டு, கரன்சி மார்க்கெட்டு அண்டு GSEC கரன்சி மார்க்கெட் எல்லாத்தையும் பற்றி பார்த்தோம். கான்ட்ரரி ஒப்பீனியன் பற்றியும் பார்த்தோம். ஸோ இன் ஜென்ரலாக ஒரு ஃபினான்ஷியல் அவேர்னஸ் ப்ளஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜ், இது எல்லாமே இதில் பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு நியூஸ் ஐட்டத்துலேருந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம கிரகிக்கிறோம். இது எல்லாமே நாளைக்கு நமக்கு எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்துலேருந்து கேள்விகள் வரலாம். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக கேள்வி வரும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த GSECனா என்ன? ஓகே, கான்ட்ரரி ஒப்பீனியன்னா என்ன? புல்லுனா என்ன? பேர்னா என்ன? ஓகே, US ஃபெட்னா என்ன? ஓகே, ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் கேள்விகள் வரும். ஸோ அதனால் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுனால இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி இதை பார்த்தோம். நாளைக்கு வேற ஒரு டாப்பிக்கில் இதே மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வில் மீட் அகெயின் டுமாரோ. தேங்க்யூ. VerandaRace பேங்கிங் மற்றும் கவர்மெண்ட் தேர்வுகளுக்கான ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் பயிற்சி.